یہ ویڈیو صرف تعلیمی اور معلوماتی مقصد کے لیے ہے۔ میڈیا سٹار ورلڈ کسی بھی قسم کی ہنسا، نفرت یا تعصب کی حمایت نہیں کرتا۔ ہلو، نمسکار، آداب، ست سری اکال اور السلام علیکم۔ میں ہوں محمد احمد کاظمی، لے کر آیا ہوں خاص ایپیسوڈ۔ آپ کا خیر مقدم، ویلکم اور سواگت ہے۔ میڈیا سٹار ورلڈ لگاتار آپ کو دنیا بھر اور خاص طور سے ویسٹ ایشیا کی تازہ خبریں، انالیسس اور جانے مانے پترکاروں کے وشلیشن پہنچا رہا ہے۔ آج کا ایپیسوڈ بہت ہی اہم اور الگ ہے، جس میں آپ کو اسرائیلی میڈیا میں آنے والی ایک ایرانی موساد ایجنٹ کی زبانی بتائی گئی دلچسپ کہانی آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ خفیہ ایجنسیاں اور خاص طور پر موساد اور CIA جیسی ایجنسیاں کس طرح سے کام کرتی ہیں۔ آئیے چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں آج کی یہ دلچسپ کہانی۔ ناظرین اور درشکوں، دنیا کی خفیہ جنگیں ہمیشہ پردے کے پیچھے لڑی جاتی ہیں، لیکن کبھی کبھی کوئی ایسا شخص سامنے آتا ہے جو پردہ اٹھا دیتا ہے، اور اس کی کہانی اتہاس اور تاریخ کی سب سے خطرناک سازشوں کو بے نقاب کر دیتی ہے۔ ایران، اسرائیل، امریکہ، تین اہم طاقتوں کے بیچ چل رہی چھپی ہوئی جنگ اب کھلی کتاب بنتی جا رہی ہے، اور اس کتاب کا ایک پنہ ہے ایک ایرانی شہری جس نے اپنے ہی ملک کے خلاف موساد کے لیے جاسوسی کی، جس نے تہران کی سڑکوں پر میزائل چلائی، جس نے ایران کے پرمانو اور بیلسٹک پروگرام پر اندر سے حملہ کیا۔ آج کے اس خاص ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے کون تھا ارش، کیوں اس نے اپنے ہی وطن کے خلاف کام کیا، جون 2025 میں 12 دنوں کی جنگ میں اس نے کیا رول نبھایا، فوردو پرمانو پلانٹ کو اڑانے کی سازش کیا تھی، اور امریکہ، نتن-یاہو اور موساد کی اصلی اسٹریٹجی رننیتی کیا تھی، اور آخر میں سب سے بڑا سوال، کیا ارش غدار تھا یا ایک بغاوتی ہیرو؟ اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ آئیے سمجھتے ہیں ایک ایرانی شہری ارش کی کہانی، جو ایک ایرانی موساد ایجنٹ ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل نے اپنی رپورٹ میں اسرائیلی ٹیلی ویژن چینل 12 کے کھوجی شو عودا میں ایک شخص بھاری بھیس بدل کر سامنے آیا، اس کی کہانی بتائی ہے۔ اس کا نام خفیہ رکھا گیا، دنیا اسے صرف ارش کے نام سے جانتی ہے۔ ارش تقریباً 40 سال کا ہے، وہ ایران میں پیدا ہوا، وہیں پلا بڑھا، لیکن اس کے دل میں بچپن سے ہی ایرانی حکومت کے لیے نفرت پیدا ہو چکی تھی۔ اس نے بتایا کہ جب وہ اسکول گیا تو اسے سکھایا گیا کہ اسرائیل اور امریکہ دشمن ہیں، ویسٹرن ملک برے ہیں، اسلامی حکومت سے سوال کرنا گناہ ہے، لیکن اس کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ ارش کی کہانی میں بڑا موڑ اچانک اس کی بہن کی گرفتاری سے آتا ہے۔ ارش صرف 11 سال کا تھا، اس کی بہن 17 سال کی تھی۔ ایک رات اس کی بہن کو حجاب نہ پہننے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا، اسے پیٹا گیا، ذلیل کیا گیا۔ اس کے والد نے رشوت دے کر اسے چھڑا لیا، لیکن اس حادثے نے پورے کنبے پریوار کو ہلا دیا۔ ارش کی فیملی نے ایران چھوڑ دیا اور کسی ویسٹرن ملک میں جا کر بس گئے، لیکن ارش کے دل میں ایک بڑا زخم اور آگ رہ گئی۔ اسے لگا کہ اس کے دوست، اس کے لوگ ابھی بھی اس سسٹم، اس حکومت میں پھنسے ہوئے ہیں، اور اس نے قسم کھائی کہ وہ اس سسٹم کے خلاف کچھ کرے گا۔ اس کے بعد شروع ہوئی گوگل سے موساد تک پہنچ، ایک عجیب شروعات۔ 30 سال کی عمر میں ارش نے اچانک گوگل پر سرچ کیا موساد، اسے موساد کی ویب سائٹ ملی، اس نے بنا سوچے ایک میسج بھیج دیا، اسے نہیں پتا تھا کہ کیا ہوگا۔ کچھ ہی دنوں میں ایک موساد کے ایجنٹ نے رابطہ کیا، کانٹیکٹ کیا۔ 2015 میں اس نے موساد کے لیے کام شروع کر دیا، اسے کسی غیر ملک میں ٹریننگ دی گئی، اس نے اسرائیل کا دورہ کیا اور ہیبرو زبان بھی سیکھ لی۔ یہیں سے ایک ایرانی شہری اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کا ایجنٹ بن گیا۔ اب آتا ہے 13 جون 2025 کا وہ
अंदरूनी हमला जिसने ईरान को हिला दिया। 2025 में जब इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया तो अर्श ईरान के अंदर मौजूद था। वो उन टीमों में से एक का लीडर था जो अंदर से हमले कर रही थीं। उन्हें एक मिसाइल और लॉन्चर को कार में लेकर एक जगह पहुंचाना था। तेहरान की सड़कों पर वो गाड़ी चला रहा था। रेड लाइट पर रुका। एक पुलिस कार उसके बगल में आकर रुकी। उसने कहा, अगर मैंने कोई गलती की तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन पुलिस चली गई। अर्श बच गया। अब आया एक अहम लम्हा। रात के 3 बजे थे जब लॉन्च बटन दबा दिया गया। अर्श की टीम ने हथियार असेंबल किया। उन्हें सिर्फ कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे जो तालमेल करने वाले थे। उन्हें नहीं पता था कि टारगेट क्या है। 2 घंटे तक इंतजार, डर, पसीना और बेचैनी। फिर रात 3 बजे हुक्म आया। अर्श ने लॉन्च बटन दबा दिया। मिसाइल में कैमरा था। पहली बार उसने टारगेट देखा। टारगेट एक बैलिस्टिक मिसाइल थी जो इजराइल पर दागी जानी थी। उसने मोसाद को मैसेज भेजा, क्या मैंने काम कर दिया? जवाब आया, हाँ, तुमने कर दिया। उसके बाद शुरू हुआ तेहरान का रिएक्शन और अर्श की ईरान से फरारी। अर्श की टीम फौरन एक अपार्टमेंट में छुप गई। अगले दिन अर्श ने देखा कि लोग खुश थे। सरकार को बड़ा झटका लगा था। कुछ वक्त बाद अर्श की टीम को ईरान से बाहर निकाल लिया गया। अर्श को इजराइल लाया गया। उसने अपने हैंडलर्स के साथ जश्न मनाया। इसके साथ हुई 12 दिन की जंग, मिसाइल और परमाणु ठिकानों पर हमले। इजराइल ने ईरान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल ठिकानों पर हमले किए। ईरान ने इजराइल के शहरों और फौजी ठिकानों पर मिसाइलें दागीं। यह सिर्फ जंग नहीं थी, यह मिडिल ईस्ट की सबसे खतरनाक जंगों में से एक थी। अर्श की कहानी तो यहाँ होती है ख़त्म, लेकिन फोर्दो परमाणु कारखाना इजराइल की सबसे बड़ी मुसीबत बाकी रहा। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इस सब के बावजूद एक ठिकाना इजराइल की पहुंच से बाहर था, फोर्दो यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट। ये पहाड़ के नीचे दबा हुआ है, हवाई हमलों से महफूज। इसीलिए मोसाद ने सालों तक एक खतरनाक प्लान बनाया, अंदर से गोला बारूद तस्करी स्मगल करके उसे उड़ाने का। साबिक मोसाद सरबराह योसी कोहेन और तामीर पार्दो ने बताया कि 2010 में फोर्दो की जानकारी मिली। यह इजराइल की तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन हो सकता था। दर्जनों एजेंटों की ज़रूरत थी। ऑपरेशन बेहद जटिल और कॉम्प्लेक्स उलझा हुआ था। एजेंटों को बाहर निकालना सबसे बड़ा चैलेंज था। इस पूरी कहानी में नेतन्याहू, ओबामा और ट्रंप का रोल बहुत ही अहम रहा। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू इस प्लान के बारे में बहुत दिलचस्पी ले रहे थे। वो चाहते थे कि तैयारी आगे बढ़े। लेकिन 2015 में ओबामा हुकूमत ने ईरान के साथ परमाणु समझौता कर लिया, जिसके नतीजे में ऑपरेशन रोक दिया गया। फिर 2018 में ट्रंप ने समझौते से बाहर निकलने का फैसला किया। फोर्दो पर हमले का प्लान फिर से जिंदा हो गया। मौजूदा मोसाद सरबराह डेविड बर्निया ने भी इस पर काम शुरू किया, लेकिन 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले ने सब कुछ बदल दिया। गाजा जंग शुरू हुई, आईडीएफ मसरूफ हो गई। फोर्दो पर हमले का प्लान फिर टल गया। इसके बाद हुई अमेरिका की एंट्री और जंगबंदी। 2025 में जब इजराइल ने हमला किया तो फोर्दो का मसला बना रहा। उम्मीद थी कि अमेरिका मदद करेगा, क्योंकि उसके पास गहरे ठिकानों को तबाह करने का हार्डवेयर और हथियार मौजूद हैं। अमेरिका हिचकिचा रहा था। उसे ईरानी जवाबी हमलों का खौफ था। लेकिन 22 जून को अमेरिका ने हमला करने का हुक्म दिया। फोर्दो समेत कई परमाणु ठिकानों पर हमला हुआ। इसके बाद अमेरिका ने जंगबंदी करवाई। जंग खत्म हुई। इस सब पर नेतन्याहू के ऑफिस ने बयान दिया कि प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने सभी प्लान्स की तैयारी को लीड किया था।
कुछ प्लान्स पर अमल 7 अक्टूबर की वजह से मुमकिन नहीं हुआ। नेतन्याहू के ऑफिस की तरफ से अमेरिका की मदद की सराहना तारीफ की गई। ये कहानी बहुत ही दिलचस्प है। इससे आपको बहुत सी जानकारियां वो मिली हैं जो कभी अवाम के सामने, पब्लिक के सामने नहीं आती। मीडिया स्टार वर्ल्ड के नाजरीन और दर्शकों, सवाल यह है कि क्या अर्श एक गद्दार था जिसने अपने वतन को धोखा दिया, या वो एक बगावती था जो अपने लोगों को हुकूमत से आज़ाद करना चाहता था? क्या मोसाद की ये अंदरूनी साजिशें जंग को रोकती हैं या नई जंग पैदा करती हैं? क्या परमाणु ठिकानों पर हमला दुनिया को महफूज बनाता है या और ख़तरनाक? और क्या मिडिल ईस्ट में अगली बड़ी जंग सिर्फ वक्त का इंतज़ार है? ये बात तय है कि खुफिया जंगें कभी ख़त्म नहीं होती, सिर्फ किरदार बदलते हैं, और तारीख़ और हिस्ट्री अक्सर पर्दे के पीछे लिखी गई कहानियों से बदलती है। तो आप क्या सोचते हैं, अर्श हीरो था या गद्दार? आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।